ॐ गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय तापहारिणे त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। ॐ नमो भगवते रामकृष्णाय 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 ॐ नमो भगवते रामकृष्णाय। जय रामकृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता ध्यान श्लोकम। ॐ पाताय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणे भगवते अष्टादशाध्यायिने अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणे। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय
अमृतदुहे नमः सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहने कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिने सोत्तीर्णा खलु पाण्डवै रणनदी कैवर्तककेशवः पाराशर्यवचः सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानककेसरं हरिकथा सम्बोधना बोधितं लोके मूकं करोति वाचालं पंगं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधव यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवै वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदै गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थितगतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरगणा देवाय तस्मै नमः। ஸ்ரீ கீதா மகாத்மியம் உங்கள் கையில் இருக்கக்கூடிய பேப்பர். ஸ்ரீ கணேசாய நமஹ. ஸ்ரீ ராதாரமணாய நமஹ. धरोवाच भगवन् परमेशान भक्तिरव्यभिचारिणे प्रारब्धं पूज्यमानस्य कथं भवति हे प्रभो। विष्णुरुवाच प्रारब्धं पूज्यमानो हि गीताभ्यासरतः सदा समुक्तः ससुखी लोके कर्मणा नोपलिप्यते महापापातिपापानि गीताध्यानं करोति चेत् क्वचित् स्पर्शं न कुर्वन्ति नलिनी दलमम्बुवत्। गीताया पुस्तकं यत्र यत्र पाठः प्रवर्तते तत्र सर्वाणि तीर्थानि प्रयागादीनि तत्र वै सर्वे देवाश्चर्षयो योगिनः पन्नकाश्च ये
गोपाला गोपिका वापि नारदो तव पार्षदैः सहायो जायते शीघ्रं यत्र गीता प्रवर्तते यत्र गीता विशारश्च पठनं पाठनं श्रुतं तत्राहं निश्चितं पृथिवे निवसामि सदैव हि गीताश्रयेऽहं तिष्ठामि गीता मे चोत्तमं गृहम् गीता ज्ञानम् उपाश्रित्य त्रीन् लोकान् पालयाम्यहम् गीता मे परमा विद्या ब्रह्मरूपा न संशयः अर्धमात्राक्षरा नित्या स्वानिर्वाच्य पदात्मिका चिदानन्देन कृष्णेन प्रोक्ता स्वमुखतोर्जनम् वेदत्रयी परानन्दा तत्त्वार्थ ज्ञानसंयुता. இந்த 9 ஸ்லோகங்கள் இதுவரைக்கும் பார்த்துருக்குறோம். இன்றைக்கு ஸ்லோகா நம்பர் 10. योष्ठादश जपो नित्यं नरो निश्चलमानसः ज्ञानसिद्धिं सलभते ततो याति परं पदम्. பகவான் ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணரின் பரிபூர்ணமான திருவருளால் ஸ்ரீமத் பகவத்கீதையினுடைய 18 அத்தியாயங்கள் நம்ம பூர்த்தி பண்ணதுக்கப்புறமா இந்த கீதா மகாத்மியம் அப்படின்னு இருக்கக்கூடிய இந்த ஒரு பகுதியை படிச்சிட்ருக்கோம். இதில் நமக்கு நிறைய விஷயங்கள் இந்த கீதையினுடைய மகிமைகள்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பாக இருக்குது. இந்த மகாத்மியம் எப்படி ஆரம்பிக்குது அப்படின்னா, பூமாதேவி பகவான் விஷ்ணுக்கிட்ட கேள்வி கேட்குறாங்க. கஷ்டத்தில் இருக்கக்கூடிய மக்களுக்கு எப்படி மன நிம்மதி கிடைக்கும்? பெரிய பிரச்சனையாக அதுதான். இப்போ மன நிம்மதி எப்படி கிடைக்கும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க. அப்போ பகவான் சொல்லக்கூடிய பதில் எங்கே கீதை இருக்கிறதோ அங்கே நிம்மதி தானாக வரும். நிம்மதியும் ஒரு செல்வம். நாம் நினச்சிக்கிறோம் செல்வம்னா பேங்க்கில் இருக்க பேலன்ஸு செல்வம், தங்க நகையாக வச்சுருக்கோமே அது செல்வம், பணமாக வச்சுருக்கோமே அது செல்வம், அதுவும் செல்வம். ஆனால் அதை விட முக்கியமான செல்வம் மன நிம்மதி. அந்த மன நிம்மதி எப்போ வரும் அப்படின்னா, எப்போ எனக்கு எதுவும் வேணான்னு வரணும், எனக்கு எவ்வளவு போதும் அப்படின்னு சொல்ல தெரிஞ்சிருக்கணும். எனக்கு இவ்வளவு போதும், இது போதும் அப்படின்னு நமக்கு சொல்ல தெரிஞ்சிருக்கணும். அப்படி சொல்லும் பொழுது மன நிம்மதி தானாக வரும். அந்த சூக்ஷ்மத்தை சொல்லி கொடுக்கறது தான் இந்த பகவத்கீதை. எப்போ நமக்கு இவ்வளவு போதும், எனக்கு இது போதும், மற்றவர்கள் யூஸ் பண்ணட்டும் அப்படிங்கிற ஒரு நிலை நமக்கு வரணும். அப்படி பகவான் என்ன சொல்கிறார், இந்த கீதையோட மகிமையெல்லாம் சொல்லிக்கிட்டு வர்றார். கீதை எங்கே இருக்கோ அங்கே நான் இருக்கேன் அப்படின்னு சொன்னார். கீதை இருக்கிற இடத்துல பிரயாகாதானி அந்த புண்ணிய நதிகளெல்லாம் சேருதுன்னு சொன்னார். இப்படி வரிசையாக பார்த்துக்கிட்டே வந்தோம். கடைசியாக நம்ம பார்த்த ஸ்லோகத்தில் 3 வேதங்களின் வடிவமாகவும் இந்த கீதை இருக்குது அப்படின்னு சொன்னார். இன்றைக்கி ஸ்லோகத்துக்கு போவோம். 10வது ஸ்லோகம்.
யோஷ்டாதச ஜப்போ நித்யம் நரோ நிச்சல மானசக ஞான சித்திம் சலபத்தே தத்தோ யாதி பரம் பதம். யஹ நரஹா எந்த மனிதன், நிச்சல மானசக ஒருமுகப்பட்ட மனதுடன், நித்தியம் தினமும், அஷ்டாதச ஜப்பா 18 அத்தியாயங்களையும் ஓதுகிறானோ. எத்தனை அத்தியாயம்? 18 சாப்டர். 700 ஸ்லோகம் மட்டும்தான், அதுக்கு மேலே வேண்டாம். 700 ஸ்லோகங்களையும் 18 அத்தியாயங்களையும் ஓதுகிறானோ. சக ஞான சித்திம் லபத்தே அவன் அறிவு ஒளியை பெறுகிறான். ததஹ பரம்பதம் யாதி அதற்கு பிறகு மேலான நிலையை அடைகிறான். அந்த மேலான நிலைன்னு தான் சொல்லுவாங்க, அதுக்கு மேலே அதை பற்றி சொல்கிறதுக்கு ஒன்றும் இல்லை. அதைத்தான் பகவான் ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணர் சொன்னார், எல்லாத்தையும் வாயினால் எச்சில் பட்டுடுச்சுன்னு சொல்லிட்டார். வேதம் புராணம் எல்லாத்தையும் யாரோ ஒருத்தர் வாயின் மூலமாக சொல்லிட்டாங்க. அந்த பரம்பதம் இந்த எங்கெல்லாம் வருது, அந்த பரம்பதம் மேலான பதம் தெரியல, அப்படித்தான் ஓடிட்டு காட்டுவாங்க, அப்படி தான் இருக்கும் அப்படி சொல்லி. அதை பற்றி யாருனாலையும் சொல்ல முடியல. ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரே ஒரு முறை முயற்சி பண்ணார், பலமுறை முயற்சி பண்ணார். பக்தர்கள் மேலே இருக்கக்கூடிய கருணையினால் எப்படியாவது இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸை சொல்லிடலான்னு பலமுறை முயற்சி பண்ணுறாரு. யாரோ வந்து இப்படி கழுத்தை பிடிச்சிக்கிட்டு நிற்கிற மாதிரி இருக்குது. அதுக்கு மேலே யாரும் சொல்கிறது கிடையாது, இது வரைக்கும் யாரும் அதை சொன்னது கிடையாது. ஏன்னா அது ஒவ்வொருத்தருடைய வாழ்க்கையிலையும் தானாக அனுபவபூர்வமாக வர வேண்டிய ஒரு விஷயம். அதை வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியாது. அதுக்குனால தான் பரம்பதம் அப்படின்னு சொல்லி முடிக்கிறாங்க. அந்த ஒரு ஸ்டேட்டஸை, அந்த ஒரு ஸ்டேட்டஸ் ஆஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸை வந்து உணரத்தான் முடியுமே தவிர பிறருக்கு விளக்கி சொல்ல முடியாது. இப்போ என்ன சொல்லுதுன்னு பார்ப்போம். யார் ஒருமுகப்பட்ட உள்ளத்துடன் தினமும் 18 அத்தியாயங்களையும் ஓதுகிறானோ அவன் அறிவு ஒளி பெற்று மேலான நிலையை அடைகிறான். 18 அத்தியாயத்தையும் தினசரி நம்ம ஓதணும், அதாவது தினசரி சாண்டிங் பண்ணணும். யாருக்கெல்லாம் முடியுமோ செய்யலாம். சுவாமி நாங்கள்லாம் ஸ்கூலுக்கு போகிறோம், நாங்கள்லாம் ஆஃபீஸுக்கு போகிறோம், இப்படி ஏதாவது நம்மக்கிட்ட ஒரு காரணங்கள் நிச்சயமாக இருக்கும். 18 அத்தியாயம்லாம் எங்களுக்கு சொல்கிறதுக்கெல்லாம் முடியாது அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். அதுக்கெல்லாம் பின்னாடி ஸ்லோகம் வருது, உங்களுக்கும் இருக்குது. அந்த மாதிரி சொல்கிறவங்களுக்கும் பின்னாடி ஸ்லோகம் இருக்குது. ஸோ யாரெல்லாம் முடியுமோ அவர்கள் 18 அத்தியாயங்களையும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும். அப்படி பண்ணணும்னா என்ன ஆகணும் அப்படின்னா மேலான நிலையை அடையலாம். ஆனால் எப்படி சொல்லணுங்கிறதா ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் போட்டிருக்காங்க. நிச்சல மானசக, அதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியமான வேர்டு, அதை வந்து அண்டர்லைன் பண்ணிக்கணும். நிச்சல மானசக, அதாவது ஒருமுகப்பட்ட மனசோடு சொல்லணும். வசுதேவ சுதம் தேவ அந்த பேனா பண்ணுறாங்க அப்படிம்பாங்க. அதாவது சாண்டிங் போயிட்டுருக்கோம், ஃபோன் அடிக்காது என்னன்னு பாரு அப்படிம்பாங்க. சாண்டிங் போயிட்டே இருக்கும், வேற ஒரு விஷயத்தையும் அட்டன் பண்ணுவாங்க. அப்படி இல்லாமல் ஒருமுகப்பட்ட மனசோட 100% மனசையும் இதை கொடுத்து இந்த சாண்டிங்கை பண்ணணும். அதுக்கு சுவாமி எப்படி 100% மனசை கொடுத்து எப்படி ஒரு வேலை செய்கிறது அப்படின்னா ஒரு குட்டி கதை சொல்கிறேன், அப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும். ஒரு இளைஞன் இருந்தான். அவனுக்கு ஒரு பிரச்சனை இருந்தது. எப்போ பார்த்தாலும் இந்த மனசு அலை பாய்ந்துக்கிட்டே இருக்குது. எந்த ஒரு காரியத்தையும் உடனே செய்யாது. ஒரு காரியத்தை செய்யணும்னு நினைப்பான், அதுக்குள்ளே இன்னொரு சிந்தனை வந்துடும். அதை செய்யலைன்னு நினைப்பான், அதுக்குள்ளே இன்னொரு சிந்தனை வந்துடும். இப்படி இன்னொரு ஆக்டிவிட்டி வந்துடும். இப்படியே போயிட்டே இருக்குது. இதுக்கு எப்படி தான் தீர்வு காண்பது அப்படின்னு கேட்டு பார்க்குறான். பேரண்ட்ஸ்கிட்ட கேட்டு பார்க்குறான், டீச்சர்கிட்ட கேட்டு பார்க்குறான். அவங்கெல்லாம் சில வழிமுறைகளை சொல்லி தர்றாங்க. அவனுக்கு எதுவுமே இன்னும் சரியாக புரியலை. ஒரு நாள் என்ன பண்ணால் ஒரு ஆசிரமத்துக்கு போனான். அங்கே ஒரு முனிவர் இருந்தார். அவர்கிட்ட போயிட்டு இதே கேள்வியை கேட்டான். சுவாமி, எனக்கு ஒரு பெரிய பிரச்சனை இருக்குது சுவாமி. என்ன விஷயம்? எனக்கு மனசு ஒரு நிலைப்படவே மாட்டேங்குது. எந்த காரியத்தையும் என்னால் ஒருமுகப்பட்ட மனுஷோடு செய்ய முடியல அப்படின்னு சொன்னார். அப்படியா, நல்லது, ஆசிரமத்துக்கு வந்திருக்கிற, நான் இப்போ சாப்பிட போகிறேன், டைம் ஆச்சு, பா சாப்பிட்லாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணார், கூட்டிகிட்டு போயிட்டார். அவனுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். ஆசிரமத்துக்கு போனால், கேள்வி கேட்குறதுக்காக போன உடனே பிரசாதம் வந்துருச்சு. ரொம்ப சந்தோஷம் அவனுக்கு. நேராக போனால் டைனிங் ஹால் கூப்பிட்டு போனார், உட்காந்தார். 2 பேரும் உட்காந்து சாப்பிட ஆரம்பித்தாங்க. சுவாமி வழக்கம் போல் சாப்பிட்டுக்கிட்டே இருக்கார். இவர்
சுவாமி அந்த கேள்வி கேட்டனே, இந்த மனசை ஒருநிலைப்படுத்துறது அது எப்படின்னு கேள்வி கேட்டேன். கேட்டுக்கிட்டே இருக்கான். வரிசையாக கேள்விகளை கேட்டுக்கிட்டே இருக்கிறான். அந்த சாப்பாடு மற்ற விஷயங்கள்லாம் கொண்டாந்து கூட்டு வைக்கிறாங்க, பொரியல் வைக்கிறாங்க, என்னெல்லாம் வைக்கிறாங்க, சாப்பிட்டுக்கிட்டே இருக்கிறான். ஆனால் கேள்வியும் கேட்டுக்கிட்டே இருக்கிறான். அந்த சுவாமி வாயை திறக்கவே இல்லை. அந்த சுவாமி சாப்பாட்டில் தான் கவனமாக இருக்கார், சாப்பிட்டுக்கிட்டே இருக்கார். யோசித்தான், என்ன இவ்வளோ பெரிய சுவாமியாக இருக்கார், சாப்பாட்டில் இவ்வளோ கவனமாக இருக்கிறாரு, சாப்பிட்றதுலாம் குறியாக இருக்கார். நான் கேள்வி கேட்டுக்கிட்டே இருக்கேன், ஏன் கேள்விக்கு பதில் சொல்லவே இல்லை, அவர் சாப்பிட்றதுலே குறியாக இருக்கிறாரு அப்படின்னு பார்க்குறான். மறுபடியும் கேட்குறான். எனக்கு மனசு சஞ்சலமாக இருக்குது சுவாமி, எனக்கு மனசை ஒருநிலைப்படுத்த முடியலை, வழி சொல்லுங்கள் அப்படின்னு கேள்வி கேட்டுகிட்டே இருக்கான். அவர் இவன் கேள்வி காதில் போட்டுக்கிட்ட மாதிரியே தெரியல, ரொம்ப டேஸ்ட்டாக சாப்பிட்டுக்கிட்டே இருக்கிறார். எல்லாத்தையும் சாப்பிட்டு முடிச்சிட்டார். முடித்ததுக்கப்புறம் நல்லா சாப்பிட்டியா அப்படின்னு கேட்டார். நல்லா சாப்பிட்டேன் சுவாமி அப்படின்னு. என்னென்ன சாப்பிட்ட சொல்லு பார்க்கலாம் அப்படின்னாரு. இவனுக்கு இப்போ என்ன சொல்கிறதுன்னு தெரியல, தட்டில் என்ன விழுந்துச்சுன்னு தெரியல, என்ன உள்ளே போச்சுன்னு தெரியல. என்ன சாப்பிட்டுக்கிட்டே கவனம் எல்லாம் என்ன இதில் இருந்துச்சு, கேள்வி கேட்குறது தான் குறியாக இருக்கிறான். அப்போ சாப்பிட்டுக்கிட்டே இருக்கிறான், என்ன போயிட்டுருக்குன்னு தெரியல. என்னென்ன சாப்பிட்ட, என்ன கூட்டு வச்சுருந்தாங்க இன்றைக்கி, என்ன பொரியல் வச்சுருந்தாங்க, என்ன முக்கியமான ஐட்டம் நீ சாப்பிட்ட. அப்புறம் இன்னொரு கேள்வி கேட்டார், எத்தனை கைப்பிடி உணவு நீ சாப்பிட்ட, அதை கேட்குறாரு. எத்தனை கைப்பிடி உணவு நீ சாப்பிட்டன்னு கேட்டார். போங்க சாமி, நல்லா கேள்வி கேட்குறீங்க, போங்க. அதையெல்லாமா கவுண்ட் பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க? எத்தனை கைப்பிடி உணவெல்லாம் கவுண்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருப்பாங்களா? சாப்பிட உட்காந்துருக்குறோம், சாப்பிட்டுக்கிட்டே இருப்போம், நாங்கள் பேசிக்கிட்டே இருப்போம், சாப்பிடுவோம் அப்படின்னா. இப்போ சுவாமி சொன்னார், நீ கேட்ட கேள்விக்கு அதுதான் பதில். என்ன கேள்வி கேட்ட? மனசு சஞ்சலமாக இருக்குது சுவாமி, மனசு ஒருநிலைப்பட மாட்டேங்குது. நீ கேட்ட கேள்விக்கு அதுதான் பதில். நான் என்ன பண்ணேன்? சாப்பிட்டுட்ருந்தேன். சாப்பிடும்போது அது ஒரு ஆக்டிவிட்டி, சாப்பிட்றது என்பது ஒரு ஆக்டிவிட்டி. முழு மனசையும் செலுத்தி அந்த ஆக்டிவிட்டியில் இருக்கணும். என்ன சாப்பிட்றோம், என்ன உணவுப் பொருள் எடுக்கிறோம், எப்படி சாப்பிட்றோம், எவ்வளோ குவான்டிட்டி சாப்பிட்றோம், முழு கவனமும் அதில் இருக்கணும் அப்படின்னாரு. அப்போதான் எனக்கு இது ஒரு சின்ன சாதாரண விஷயம், அன்றாட வீட்டில் நடக்கக்கூடியது. மனுஷனாக பிறந்த எல்லாரும் உணவு சாப்பிட்றோம், இது அன்றாட நடக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம். இதை நம்ம ரொம்ப சீரியஸாக நம்ம எடுத்துக்கவே இல்லையே. நம்ம என்ன பண்ணுறோம்? சாப்பிடும்போது டிவி பார்ப்போம், மொபைல் பார்ப்போம், யார்கிட்ட பேசுவோம், அரட்டை அடிப்போம், எல்லாம் நடந்துகிட்ருக்கோம், சாப்பாடுன்னு இருக்கும், நடக்கும். அப்படி இல்லை. ஒரு நேரத்தில் ஒரு ஆக்டிவிட்டி தான் பண்ணணும். அது என்ன வேலையாக இருந்தாலும் சரி, சாப்பிட்றதா இருந்தாலும் சரி, படிக்கிறதா இருந்தாலும் சரி, கேட்குறதா இருந்தாலும் சரி, எதுவாக இருந்தாலும் சரி, ஒரு வேலையில் ஒரு ஆக்டிவிட்டி தான் பண்ணணும். இதே தான் விவேகானந்தர் சொல்லுவார், டேக் அப் ஒன் ஐடியா. எடுத்துக்கிட்டால் என்ன பண்ணார்? ஒரு ஐடியாவை எடுத்துக்கணும், அதை பற்றிய சிந்தனை பண்ணணும், அதை பற்றிய கனவு காணணும், அதன் மயமாகவே ஆகிவிடணும். என்ன ஐடியாவை எடுத்துக்கிட்டோமோ, எந்த குறிக்கோள் எடுத்துக்கிட்டோமோ அதன் மயமாகவே நம்ம வாழ்க்கை இருக்கணும் அப்படி சொன்னார். இது சொன்னதுக்கப்புறம் தான் புரிஞ்சது, இவ்வளோ பெரிய சூக்ஷ்மம் இருக்குதா, ஒரு சாப்பிட்ற விஷயத்தில் இவ்வளோ பெரிய விஷயம் இருக்குதா அப்படின்னு எனக்கு இவ்வளோ நாள் தெரியாது சுவாமி. இப்போ எனக்கு புரிஞ்சு போச்சு. எனக்குள்ளே எங்கே பிரச்சனை இருக்குதுன்னு இப்போ நான் கண்டுபிடிச்சிட்டேன். நான் என்ன செஞ்சாலும் என்ன பண்ணுவேன், முழு மனசையும் போடாமல் கையை மட்டும் செஞ்சிட்ருக்கோம், மனது எங்கேயோ போயிட்டுருக்கோம். கை மட்டும் வேலை பார்த்துட்ருக்கோம், மைண்ட் கோயம்பேடு மார்க்கெட்லாம் போய் ஒரு ரவுண்ட் அடிச்சுட்டு வந்துடும். அதுக்குள்ளே இப்படி மனசு என்ன பண்ணுது, போய்கிட்டே இருக்குது. அப்போ புரிஞ்சு போச்சு அவருக்கு, செய்யக்கூடிய காரியத்தில் அது எந்த வேலையாக இருந்தாலும் சரி, ஆஃபீஸில் உட்காந்து செய்யக்கூடிய காரியம், கேஷியராக இருந்தாலும் சரி, சாதாரண தோட்டத்தில் புல் வெட்டுற வேலையாக இருந்தாலும் சரி, வீட்டில் காய்கறி வெட்டுற வேலையாக இருந்தாலும் சரி, சமைக்கிறதா இருந்தாலும் சரி, வீட்டை கூட்டி பெருக்கிறதாக இருந்தாலும் சரி, எந்த வேலையாக இருந்தாலும் 100% கான்சன்ட்ரேஷனோடு பண்ணோம்னா அந்த வேலை சிறப்பாக இருக்கும். இப்படி சின்ன சின்ன விஷயம் தானே அப்படின்னு நினைக்கக்கூடாது. அதில் நம்ம கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி பண்ணும் பொழுது பெரிய பெரிய காரியங்களை, அசாத்தியமான காரியங்களை நம்மளால் சாதிக்க முடியும். இதன் மூலமாக கிடைக்கக்கூடிய பவர், இந்த ஒருங்கிணைக்கும் பவர் நமக்குள்ளே இருந்துச்சுன்னா எவ்வளோ பெரிய சவால்களையும் எதிர்காலத்தில் நம்ம சாதிக்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி மனதை ஒருநிலைப்படுத்தி செய்யணும். அப்படி ஒருநிலைப்படுத்த நம்ம கற்றுக்கொண்டோம் என்றால் அதுதான் சீக்ரெட். வாழ்க்கையில் வெற்றிக்கு அதுதான் முக்கியமான ஒரு வழி, வெற்றிக்கு ஒரு சூத்திரமே அதுதான். அது தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா
கடவுள் கிருபையால் சின்ன வயசுலேயே அதற்கான ஒரு விஷயங்கள் நமக்கு புரிஞ்சிடுச்சு அப்படின்னா வருங்காலத்தில் எதிர்காலத்தில் யாராலையும் உங்களை எதிர்த்து நிற்க முடியாது. ஏன்னா உங்களுக்கு தெரியும் சூக்ஷ்மம் என்னன்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சு போச்சு. எந்த காரியத்தை எடுத்தாலும் முழு மனதோடு செய்யணும், ஏனோ தானோ என்று செய்யக்கூடாது. அவர்கள் டீச்சர் சொல்லிட்டாங்களே, பேரண்ட்ஸ் சொல்லிட்டாங்களே, அல்லது பாஸ் நமக்கு மேலே இருக்க ஆஃபீஸில் இருக்கக்கூடிய பாஸ் நம்முடைய மேனேஜர் சொல்லிட்டாரு, அப்படி யாராவது ஒருத்தர் சொல்லிட்டாங்க அப்படிங்கிறத இருக்கக்கூடாது. முழு மனசோடு செய்யணும். முழு மனசோடு செய்யும் பொழுது அந்த காரியம் சித்தியாகும். அதைத்தான் பகவத்கீதை நமக்கு என்ன சொல்லிக் கொடுக்குது? நிச்சல மானசக. 18 அத்தியாயத்தையும் என்ன பண்ணணும்? நிச்சல மனசோடு அந்த சாண்டிங் பண்ணோம்னா என்ன கிடைக்கும்? அறிவு ஒளி பெறுவான். கிளாரிட்டி ஆஃப் திங்கிங். நம்முடைய வாழ்க்கையில் நம் கிளாரிட்டி ஆஃப் ஐடியாஸ் நமக்கு கிடைக்கும். அதன் மூலமாக என்ன பண்ணுவோம்? சிந்தனை பண்ணுவோம். சிந்தனை பண்ணும் பொழுது அப்போ தான் நமக்கு அந்த அடுத்த கேள்வி வரும், ஹூ ஆம் ஐ? நான் யாரு? இந்த சரீரம், இந்த ட்ரெஸ் எல்லாம் போட்டுட்டு உட்காந்துருக்கிறேனே, இதுதான் நானா, இல்லை இதுக்கு மேலே ஏதாவது இருக்கா அப்படின்னு சிந்தனை பண்ணும் பொழுது தான் அந்த பரம்பதம் அந்த ஸ்லோகத்தில் சொல்லக்கூடிய அந்த நிலை நம்ம அடைய முடியும். இவ்வளோ மகிமை இந்த கீதா 2 வரியில் எவ்வளோ விஷயங்களை சொல்லி கொடுத்துருக்குறாங்க. ஸோ கீதாவை எப்படி படிக்கணுமா? நிச்சல மானசத்தோடு படிக்கணும், ஒருமுகப்பட்ட மனசோடு படிக்கணும். அப்படி படிக்கும் பொழுது மேலான நிலையை அடையலாம்னு இந்த ஸ்லோகத்தில் சொல்லுது. சரி, அடுத்த ஸ்லோகம், ஸ்லோகா நம்பர் 11. पाठे समग्रे असंपूर्णे तथोत्तम पाठमाचरेत् तदा गोदानजं पुण्यं लभते नात्र संशयः. पाठे समग्रे असंपूर्णे तथोत्थं पाठमाचरेत् तदा गोधानजं पुण्यं लभते नात्र संशयः. சமக்ரே பாட்டே அசம்பூர்ணே, முழுவதும் படிக்க முடியாவிட்டால். இப்போ தான் இப்போ கொஞ்சம் இறங்கி வர்றார் பகவான். 18 சாப்டர்லாம் ஜாயின் பண்ண சொன்னால் இவங்க செய்ய மாட்டாங்க. சரி, கொஞ்சம் கருணை காட்டலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு முழுசும் பண்ண வேண்டாம், பாதி செய்யுங்க. என்ன செய்யணும்? பாதி, 9 அத்தியாயங்கள், 18 பாதி 9 அத்தியாயங்கள். சமக்ரே பாட்டே அசம்பூர்ணே, உங்களால் செய்ய முடியாவிட்டால் ததக அர்த்தம் பாட்டம் ஆச்சரேத்து, அதன் பாதியை படிக்கலாம். அர்த்தம் என்றால் பாதி. ததா கோதானஜம் புண்ணியம் லபத்தே, அப்படி பாதி பகவத்கீதையை படித்தோம்னா என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா, ஒரு பசுவை தானம் செய்வதால் என்ன புண்ணியம் வருமோ அந்த பலன் நமக்கு கிடைக்கும். ஒரு பசுவை கோதானம் பண்ணுறாங்கல்ல, கோயில்கள்லாம் கொண்டு பசுவை தானம் பண்ணுவாங்க. அப்படிப்பட்ட பசுவை தானம் பண்ணால் என்ன புண்ணியம் கிடைக்குமோ அதை 9 சாப்டரை நல்ல நிச்சல மனசோடு யார் சாண்டிங் பண்ணுறாங்களோ அவர்களுக்கு அந்த புண்ணிய பலன் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, இதில் சந்தேகம் உங்களுக்கு வேண்டாம். அத்ர ந சம்சயா. ஏன்னா நமக்கு வந்துட்டு சந்தேகம், உண்மையிலே கிடைக்குமா கிடைக்காதா? கோதானஜம் புண்ணியம் நமக்கு கிடைக்குமா கிடைக்காதா? இல்லை சுவாமி நம்மளை படிக்க வைக்கிறதுக்காக இப்படி ஏதாவது சொல்கிறாரா அப்படின்னு ஒரு சந்தேகம் வரும். அப்போ அவங்களே சொல்லிட்டாங்க, சந்தேகப்பட வேண்டாம். அத்திரன சம்சயா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. முழுவதும் படிக்க முடியாவிட்டால் பாதியை படிக்கலாம். அதனால் பசுவை தானம் செய்வதால் வருகின்ற புண்ணிய பலன் கிடைக்கிறது, அதில் சந்தேகம் இல்லை. அப்போ யாருனால முழுவதும் படிக்க முடியாதோ அவர்கள்
பகுதி, அதாவது ஆஃப் த போர்ஷன் அப்போ படிக்கலாம் அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க. அப்படி படித்தா என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா கோதானஜம் புண்ணியம் நமக்கு கிடைக்கும் அப்படிங்கிறாங்க. இது ரொம்ப காலமாக இந்த பாரத நாட்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரு முக்கியமான ஒரு தானம் என்னது, பசுவை தானம் செய்கிறது. நம்ம நாட்டில் முன்னாடியெல்லாம் வேத காலத்தில் ஒருத்தர் பணக்காரர் செல்வந்தர் அப்படின்னு எப்படி சொல்கிறது அப்படின்னா, அவர் வீட்டில் எத்தனை பசுமாடு வச்சுருக்கார், அவர் வீட்டில் எத்தனை இந்த மாதிரி பசுமாடு வச்சுருக்கிறார், அதை பொறுத்து தான் அவர் பணக்காரர், அவர் செல்வந்தர் அப்படிங்கிறத ஒரு ஐடென்டிஃபை பண்ணுவாங்க. அவ்வளோ ஒரு முக்கியமான ஒரு பொருள் அந்த பசு நம்ம கூடவே இருக்கிறது. அந்த பசுவின் உடம்பில் எல்லா தேவர்களும் குடியிருக்கிறாங்க அப்படிங்கிறது காலங்காலமாக நம்முடைய இந்துக்கள் மத்தியில் ஒரு நம்பிக்கை இருக்கிறது. நம்ம அந்த உணர்வோடு அந்த பசுவை பார்க்குறோம். அந்த ஒரு வீட்டுக்கு ஒரு பசுமாடு வந்துருச்சுன்னா மகாலட்சுமியே அந்த வீட்டுக்கு வந்த மாதிரி. இது கண்கூட பல இடங்களில் நானே பார்த்துருக்குறேன். ஒரு பசுமாடு வந்ததுக்கப்புறமா அந்த வீட்டில் கம்ப்ளீட்டாக பாவர்ட்டி எங்கே போச்சுன்னே தெரியாமல் போயிடும். அதுக்கு முன்னாடி எப்படி வேணாலும் இருந்திருக்கலாம். அந்த பசுமாடு அந்த வீட்டுக்கு என்ட்ரி ஆனதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா சீக்கிரமாகவே அவங்களோட பிரச்சனைகள்லேருந்து விடுபட்டுருவாங்க. கம்ப்ளீட்டாக வறுமை என்பது அந்த வீட்டிலேருந்து இல்லாமல் போயிடும். இது நிதர்சனமான உண்மை. அப்போ அவ்வளவு பவர்ஃபுல் அந்த பசுமாடு. பசுவை தானம் பண்ணுறதுங்கிறது அவ்வளோ பெரிய புண்ணியம் தரக்கூடிய ஒரு செயல் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்குறாங்க. பசுவை தானம் பண்ண என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா நமக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய பாவங்கள் விலகும். பாவங்கிறதே சுவாமிஜி நமக்கு ஒத்துக்க மாட்டார். நீ என்ன பண்ணுறதா, நம்ம பாவின்னு சொல்லக்கூடாதுன்னு சொல்கிறோம். அமிர்தஸ்ய புத்ரா, நாம் மரணமற்றவர்கள், நம்ம அமிர்தஸ்ய மரணம் இல்லாதவர்கள் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காரு. அப்போ ஒருவேளை நமக்குள்ளே ஏதாவது கல்மிஷங்கள், நமக்குள்ளே ஏதாவது தேவையற்ற விஷயங்கள் இருந்துச்சுன்னா கூட அதுவும் காணாமல் போயிடும் அப்படிங்கிறதுக்காக சொல்கிறாங்க. ஒரு என்கரேஜ்மெண்ட்டுக்காக சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள். பசுவை தானம் செய்தால் என்ன நடக்கும், தரித்திரம் விலகும், செல்வம் சேரும், பித்திருக்களுடைய ஆசீர்வாதம்லாம் கிடைக்கும். இதெல்லாம் மோட்சம். கடைசியாக என்ன கிடைக்கும், மோட்சம் கிடைக்கும். தீராத கஷ்டங்கள் இருந்துச்சுன்னா அதெல்லாம் விலகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பெரியவர்கள் நமக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்குறாங்க. பசு எல்லாத்துக்கும் மேலே யம பயம் நீங்கள், மனுஷனுக்கு பெரிய பயமே அதுதான். மற்றதெல்லாம் சமாளிச்சிடலாம். அவன் ஒருத்தன் நிற்பானே கடைசி காலத்தில் எரும மாட்டில் நிற்பானே, என்ன பதில் சொல்கிறதுன்னு தெரியாமல் அந்த யம பயம் எல்லாருக்கும். அந்த யம பயம் போகணும் அப்படின்னா இது போன்ற நல்ல காரியங்களை, சத்காரியங்களை செய்துக்கிட்டே போகணும். எவ்வளவு முடியுமோ வாழ்க்கையில் நல்ல ஆரோக்கியமாக இருக்கும் பொழுதே எவ்வளவு காரியங்கள் பிறருக்காக நமக்கு செய்யக்கூடிய காரியங்கள், பிறருக்காக செய்யக்கூடிய எந்த ஒரு காரியமும் அது நமக்கு நன்மையை கொண்டு சேரும். அதனால் ஒரு பர்சன்டேஜ் கூட நமக்கு எதிர்பார்க்காமல் செய்யக்கூடிய காரியங்கள், கொடுக்கணும், கொடுத்ததை மறந்துடணும், அதுதான் பிறருக்காக செய்கிறது. அல்லது யாருக்கு எங்கே என்ன தேவை இருக்குன்னு அறிந்து கொண்டு அவர்கள் கேட்காமலே போய் செய்யணும். அதுதான் தானம். இது போன்ற விஷயங்கள் செய்யும் பொழுது மனசாந்தி கிடைக்கும், மனசுத்தி கிடைக்கும். இதெல்லாம் பெரியவங்க நமக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்குறாங்க. ஸோ பசுக்கு எவ்வளோ முக்கியத்துவம் கொடுத்துருக்குறாங்க. அப்படிப்பட்ட பசுவை தானம் பண்ணால் என்ன புண்ணியம் கிடைக்குமோ அந்த புண்ணியத்தை எதனால் கிடைக்கும், நமக்கு பாதி கீதையை நம்ம சாண்டிங் பண்ணோம்னா அது நமக்கு கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. சரி, அடுத்த ஸ்லோகா நம்பர் 12. त्रिभागं पठमानस्तु गंगा स्नानफलं लभेत्, षडंशं जपमानस्तु सोमयागफलं लभेत्. त्रिभागं पठमानस्तु गंगा स्नान फलम लभेत, षडंशम जपमानस्तु सोमयाग फलम लभेत. இது என்ன ஒரு ஸ்டெப்பு கீழே இறங்கிடுறார் பகவான். நீங்கள் 18 அத்தியாயம் பண்ண வேண்டாம், 9 அத்தியாயம் பண்ண வேண்டாம். இப்போ என்ன பண்ணுவார், 3இல் ஒரு பகுதி. அவ்வளவு 18ல் 3இல் ஒரு பகுதி எத்தனை, 6 சாப்டரு.
6 சாப்டர் திரிபாகம் 3இல் ஒரு பகுதியை பட்டமானக தூ படிப்பவன் கங்கா ஸ்நான பலம் லபேத், கங்கையில் குளித்த பலனை அடைகிறான். ஷடம்சம் ஜபமானஸ்து 6இல் ஒரு பகுதியை படிப்பவன் சோமயாக பலம் லபேத், சோமயாக பலம் செய்த பலனை அடைகிறான். 3 சாப்டர் படித்தா 6 சாப்டர் படித்தா கங்கா ஸ்நான பலன், 6இல் ஒரு பகுதியை படித்தா சோமயாகம் செய்த பலனை அடைகிறான்னு இந்த மகாத்மியம் சொல்லுது. 3இல் ஒரு பகுதியை படிப்பவன் கங்கையில் குளித்த பலனை அடைகிறான், 6இல் ஒரு பகுதியை படிப்பவன் சோமயாக பலனை அடைகிறான் அப்படின்னு சொல்லுது. திரும்ப ஞாபகம் வச்சுக்கணும், எப்படி படிக்கணும்? நிச்சல மானசக அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கணும். சரி, இதெல்லாம் படிக்கும் பொழுது என்ன நடக்குது அப்படின்னா, நமக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய தீய வாசனைகள் வெளியில் போகும். ஃபஸ்ட்டு மனம் என்னவென்னா சுத்தமாகும். தூய மனமும் இறைவனும் ஒன்று, தூய மனமும் இறைவனும் ஒன்று. அந்த தூய மனதில் எடுக்கக்கூடிய எந்த ஒரு டெசிஷனும் சரியாக இருக்கும். அப்போ மனசு எப்படி சுத்தமாகும் அப்படின்னா, சத்காரியங்கள் அதிகமாக பண்ணணும், இந்த ரிஷி யஜ்ஞத்தையும் செய்யணும். இப்போ நாம் என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்கோம்? உட்காந்து ரிஷி யஜ்ஞம், இந்த பகவத்கீதை போன்ற புனித நூல்களை முறையாக ஒருமித்த மனத்தோடு படிக்கிறது ஒரு யாகம், யஜ்யம். அப்படி படிக்கிறதுனால 3இல் ஒரு பகுதியை படித்தா கங்கா ஸ்நான பலன் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இப்போ கங்கை எங்கே ஓடுது? உத்தரப்பிரதேசத்தில் இருக்குது. இங்கேருந்து பஸ்ஸு பிடிச்சோ அல்லது ட்ரெயின் பிடிச்சோ ஃப்ளைட்டு பிடிச்சோ போனால் ஒரு நாள் ஆகிடும். போயிட்டு நிறைய செலவு பண்ணி போகணும், போய் அங்கே கங்கையில் குடிச்சிட்டு வரணும். அவ்வளோவெல்லாம் நீங்கள் செலவு பண்ணியெல்லாம் போக வேண்டாம். கங்கா ஸ்நான பலனே உங்களுக்கு வீட்டிலே கிடைக்கிது. என்ன செய்யணும்? நீங்கள் 6 சாப்டர் உட்காந்து ஒழுங்காக உட்காந்து நிச்சல மனசோட பிரார்த்தனை பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்குறாங்க. 6இல் ஒரு பகுதியை பண்ணுங்க, சோமயாக பலனும் உங்களுக்கு கிடைக்கும் அப்படின்னு. ஆனால் இதில் என்ன விஷயம் அப்படின்னா, நம்பிக்கையோடு செய்யணும். அத்திர சம்சயகன்னு படித்தோம் முதல் ஸ்லோகத்தில். அத்திர சம்சயக, அதாவது சந்தேகம் இல்லாமல் செய்யணும். இந்த கங்கை நதிக்கு ரொம்ப முக்கியத்துவம் இருக்கிறது. பகீரதன் சொல்லிட்டு ஒரு அரசன், அவன் என்ன பண்ணால், அவருடைய முன்னோர்கள் எல்லாம் பாதாளத்தில் கொண்டு போய் வச்சுட்டான் ஒரு அசுரன். அவர்கள் எல்லாத்தையும் மீட்டு கொண்டு வந்தான். அங்கேருந்து தான் கங்கை நதியை மீட்டு கொண்டு வந்து நமக்கு பூமி கொடுத்தான். அவ்வளோ தவம் செஞ்சவன் பகீரதன் மூலமாகத்தான் வந்துச்சு இந்த கங்கா நதி. அதனால் கங்கைக்கு இன்னொரு பேர் பாகிரத்தின்னு பேர். அப்படிப்பட்ட கங்கை நதி இப்போ நம்ம கண்ணில் பார்க்குற மாதிரி தண்ணீர் உருவம் எடுத்து ஓடிக்கிட்டு இருக்கிறது. அது ஒரு தெய்வம். கங்கா நதி யார் சொல்லியிருக்காரு? ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் சொல்லியிருக்கார். இந்த 3 பிரம்மம். கங்கை நதி ஒரு பிரம்மம். நம்ம எதோ பரம்பதம் சொன்னோம். அப்போ முதல் ஸ்லோகத்தில் பார்த்தோமே, ஸ்லோகா நம்பர் 10ல் பரம்பதம். அந்த பரம்பதம் கங்கா நதியும் பரம்பதம் அப்படின்னு ஸ்ரீராமகிருஷ்ணன் சொல்லியிருக்கார். அப்போ அவ்வளோ முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது இந்த புண்ணிய நதிகள். நதிகள் நீராடுறதுனால என்ன பலன் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம், முந்தின வாரத்தில் பார்த்தோம். இப்போது நீராடுவதால் என்ன பலன் கிடைக்குது அப்படின்னு. இப்போ அப்படிப்பட்ட ஒரு புண்ணியம் நமக்கு கிடைக்கணும் அப்படின்னா கீதா அந்த பகவத்கீதையை தொடர்ந்து படிக்கணும். அது ஒன்றும். சரி, இப்போ சோமயாக பலனும் கிடைக்கும். அது என்ன சுவாமி சோமயாகம்? தெரியாது எங்களுக்கு. சோமயாகம்னா தெரியாது. சோமயாகம் அப்படின்னா அது உலக நன்மைக்காக செய்யக்கூடிய ஒரு யாகம். அதில் பர்சனல் இன்ட்ரெஸ்ட் அதில் எதுவுமே இருக்காது. உலக நன்மைக்காக செய்யக்கூடியது சோமயாகம். அது யார் அதிகாரி, யார் செய்யலாம் அப்படின்னா, யார் ஒருத்தர் யஜுர்வேதத்தை கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்காரோ அந்த யாகத்தை. யார் பண்ண காசு இருந்தால் மட்டும் எல்லோரும் பண்ணிட முடியாது. யார் செய்யலாம் அப்படின்னா, யஜுர்வேதத்தை முறைப்படி படித்து கம்ப்ளீட் பண்ணவர் மட்டும்தான் இந்த யாகத்தை செய்வதற்கு அதிகாரியாக ஆகிறாரு. இந்த யாகம் சாதாரணம் இல்லை. என்ன பண்ணணும்? 16 வேத வித்துக்கள் உட்காந்து ஒரே இடத்துல உட்காந்து பண்ணணும். அந்த 16 பேருக்கும் ஒவ்வொருத்தருக்கும் 3 அசிஸ்டண்ட்டு வேணும். இப்போ 16 × 3 48 பேர் உட்காந்து செய்யக்கூடியது இந்த சோமயாகம். இந்த சோமயாகத்தினால என்ன நடக்கும் அப்படின்னா, சுற்றுச்சூழல் மாசுகள் இல்லாமல் இருக்கும். அதான் உலக நன்மைன்னு சொல்லிட்டாங்க. சுற்றுச்சூழல் மாசு இல்லாமல் இருக்கும், துர்தேவதைகளோட பிரச்சனைகள் இல்லாமல் இருக்கும். அப்போ இதனால் உலக நன்மை கிடைக்கிறதுனால தான் இந்த சோமயாகத்தை செய்வாங்க. சரி,
இப்படி சோமயாகம் யாரெல்லாம் செய்கிறாங்களோ அவங்க பேருக்கு முன்னாடி என்ன போட்டுக்குவாங்க? சோமயாஜி. இப்போ டாக்டர்னு போடுறோம், வழக்கறிஞர்னு போகிறோம், அப்படி ஏதாவது போட்டுக்கிறோம்ல. அப்போ சோமயாகம் யார் செஞ்சுருக்கிறாங்களோ, கைலாஷ் போயிட்டு வந்திருக்காங்களா, கைலை மணி அப்படி அதெல்லாம் போட்டுக்கிறாங்களா, அது மாதிரி சோமயாகம் யார் செஞ்சுருக்கிறாங்களோ அவங்க பேருக்கு முன்னாடி என்ன போட்டிருப்பாங்க? சோமயாஜி. இப்போ 63 நாயன்மார்களில் ஒருத்தர் இருக்கார், சோமயாகம் செய்தவர். சோமாசி மாரநாயனார். சோமயாஜின்னு சொல்கிறதான் அப்படி காலத்தால் மருவி சோமாசி மாரநாயனார்னு வந்துடுச்சு. இந்த சோமாசி மாரநாயனார் ஒரு அரசனாக இருந்தவர், நல்ல செல்வந்தராக இருந்தவர், முறைப்படி தினசரி வேதங்களை படிக்கிறவர். அப்படி யஜுர்வேதத்தை கம்ப்ளீட் பண்ணதுக்கப்புறமா சோமயாகம் செய்யணும், அந்த சோமயாகத்துக்கு சிவபெருமான் வந்து ஆவிர்வாகம் வாங்கிக்கணும் அப்படின்னு பிரார்த்தனை பண்ணுறார். சிவபெருமானே வர்றார். எப்படி தானாக மட்டும் வர்ற கிடையாது, டோட்டல் ஃபேமிலியும் கூட்டிகிட்டு வர்றார். யாரெல்லாம் வர்றாங்க? பார்வதி தேவி, கணேசன், அப்புறம் முருகப்பெருமான், இவங்க 4 பேர் வர்றாங்க. அப்படியே நகையெல்லாம் போட்டுவிட்டு நாம் நினைக்கிறமே சிவபெருமான் அப்படி வரல. நாம் நினைக்கிற மாதிரி சிவபெருமான் அப்படியே வந்து திரிசூலம் வச்சுக்கிட்டு ஜடாமுடி வச்சுக்கிட்டு அப்படியெல்லாம் வருவார்னா அப்படி வரல. எப்படி வந்தார் தெரியுமா? ஒரு புலையன் வேஷம் போட்டு வந்தார். கூட வரும்பொழுதே 4 நாய்க்குட்டிகளை பிடிச்சிக்கிட்டு வர்றாரு. 4 நாய்க்குட்டியில் பிடிச்சிட்டு வர்றாரு. 2 பசங்களும் கூட வர்றாங்க. அந்த அம்மா பார்வதி அம்மா தலையில் ஒரு கூடை வச்சுருக்குறாங்க, ஒரு பானை வச்சுருக்காங்க, அதில் மது இருக்குது, மது கூடை சுமந்துக்கிட்டு வர்றாங்க. இப்படி ஒரு வேஷம் போட்டுட்டு அந்த யாகம் நடக்கிற இடத்துக்கு வர்றாங்க. பார்க்குறாங்க, எல்லா வேதவத்துக்கெல்லாம் பார்க்குறாங்க, என்ன இவ்வளோ பெரிய யாகம் நடந்துட்டுருக்கு, ஏன்னா நாயை பிடிச்சிட்டு வந்துட்டுருக்குறான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாம் என்ன பண்ணுறாங்க, எல்லாம் சத்தம் போடுறாங்க. எல்லாம் போயிட்டு வா கிளம்பு அப்படின்னு சொல்லி விரட்டுறாங்க. அப்போ சத்தம் கேட்டு இந்த உள்ளுக்கு இருந்த மாரநாயனார் ஓடி வந்து பார்க்குறாரு. பார்த்துட்டு அங்கேருந்து சாஷ்டாங்கம் நமஸ்காரம் பண்ணுறாரு. யாரும் தொந்தரவு பண்ணாதீங்க, நம்மளை தேடி வந்திருக்கிறாங்க, பகவான் வந்திருக்கிறான்னு சொல்லிட்டு உள்ளே கூப்பிட்டுட்டு வந்துட்டு உட்கார வச்சுட்டு யாகமெல்லாம் முடியுது. யாகம் முடிவில் ஆவிர்வாகம்லாம் வாங்கிட்டு எல்லாரையும் ப்ளஸ் பண்ணிட்டு போகிறாரு சிவபெருமான் அப்படின்னு இந்த கதை நடக்குது. இது அவர் பிறந்த ஊரில் இன்னமும் ஒரு விழாவாக செஞ்சிட்ருக்கிறாங்க. இது வந்து தஞ்சாவூர் திருவாரூர் மாவட்டத்தில் நன்னிலம் பக்கத்தில் அவர் பிறந்த ஊர் இருக்குது. இந்த நாயனார் பிறந்த ஊர் அங்கே. ஜூன் மாதத்தில் ஒவ்வொரு வருஷமும் இது ஒரு விழாவாக கொண்டாடிட்டு இருக்கிறாங்க. அப்படி சோமயாகம் எத்தனை செய்யணும்? ஒரு யஜுர்வேதம் கம்ப்ளீட் பண்ணவர் தான் யாகம் பண்ணணும். ஆனால் எத்தனை பேரை வச்சு பண்ணணும்? 48 பேர் வச்சு பண்ணணும். நிறைய பொருட்செலவாகும். அவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு செய்யக்கூடிய சோமயாக பலன் நமக்கு எப்படி கிடைக்குமா? 6இல் 1 பகுதி பகவத்கீதையை படித்தாலே நமக்கு கிடைக்கும். என்கரேஜ்மெண்ட்டு தான். திரும்ப உடனே சுவாமி அதெல்லாம் கிடைச்சிருமா அப்படின்னு என்கரேஜ்மெண்ட் நம்ம வந்து செய்யணும். பகவத்கீதையை வந்து ஸ்ரத்தையோடு படிக்கணுங்கிறதுக்காக நம்ம சொல்லி கொடுத்துருக்குறாங்க. அது ஞாபகம் வச்சுட்டா போதும். சரி, அடுத்த ஸ்லோகம். ஏகாத்யாயம் துயோ நித்யம் படதே பக்தி சம்யுதः ருத்ரலோகம் அவாப்னோதி கனோ பூத்வா வசேச்சிரம். ஏகாத்யாயம் துயோ நித்யம் படதே பக்தி சம்யுதः ருத்ரலோகம் அவாப்னோதி கனோ பூத்வா வசேச்சிரம். பக்தி சயுதா, பக்தியோடு ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம். நிச்சல மானசிகன் பார்த்தோம். இப்போ இன்னொரு அடிஷனல் என்ன இருக்கணுமா நமக்கிட்ட? பக்தியோடு படிக்கணும். இந்த பகவத்கீதையை படிக்கும்போது பக்தி சயுதா யஹ ஏக அத்தியாயம் தூ. இன்னும் கொஞ்சம் பகவான் கீழே இறங்கி வந்துட்டார். இவங்களுக்கெல்லாம் 18 சாப்டர் படிக்க சொன்னால் படிக்க மாட்டாங்க, 6 படிக்க சொன்னாலும் படிக்க மாட்டாங்க, 3 படிக்க சொன்னாலும் முடியாதுன்னு சொல்லுவாங்க. சரி, அட்லீஸ்ட் ஒரு சாப்டராவது படிங்கப்பா, ஒரு சாப்டராவது படிங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப கிளறிங்க வந்துட்டார். என்ன பண்ணணும்? ஒரு சாப்டர் ஏக அத்தியாயம். ஆனால் எப்படி செய்யணும்? பக்தி
பக்தியோடு படிக்கணும். ஏக அத்தியாயம் நாள்தோறும் படிக்கிறானோ சக ருத்ரலோகம் அவாப்னோதி, அவன் ருத்ரலோகத்தை அடைகிறான். கனக பூத்வா சிரம் வசேத்து, தொண்டனாக அங்கு நீண்ட காலம் வசிக்கிறான். ருத்ரலோகத்தில் சிவபெருமானுக்கு சேவை செஞ்சுட்டு இருக்கக்கூடிய தொண்டனாக நீண்ட காலம் வசிக்கக்கூடிய பலன் கிடைக்கும். எப்படி கிடைக்கும்? ஒரு சாப்டர் வந்து பக்தியோடு படித்தோம்னா, நிச்சல புத்தியோடு படித்தோம்னா அந்த பலன் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. பக்தியோடு படிக்கணும் அப்படிங்கிறதான் முக்கியமான விஷயம். தூய பக்தியில் எதுவுமே எதிர்பார்ப்பு இருக்காது. ருத்ரலோகத்துக்கு போகணும், அங்கே போய் இருக்கணும் அப்படி எதிர்பார்த்து செய்யக்கூடாது. பக்தியோடு படிக்கணும். தூய பக்தியில் வந்து எதிர்பார்ப்பு இருக்காது. தாய்க்கு குழந்தைக்கு என்ன எதிர்பார்க்குது, குழந்தைக்கு என்ன தேவையோ அதை அறிந்து தாய் செய்வாள். அங்கே வந்து பெரிய எதிர்பார்ப்பில் ஒன்றும் கிடையாது. அது வந்து கடமையாக செய்கிறாங்க. அது வந்து தானாக வரணும். அதுபோல் யசோதா தேவி ஸ்ரீகிருஷ்ணன்ட்ட சீராட்டி பாராட்டி வளர்த்தாங்க. யசோதா தேவிகிட்ட கேட்டாங்க, உனக்கு பிரம்ம ஞானத்தையே கொடுப்பானே, அதெல்லாம் எனக்கு வேண்டாம், எனக்கு ஏன் ஸ்ரீகிருஷ்ணன் தான் வேணும். என் ஸ்ரீகிருஷ்ணனுக்கு என்னுடைய கையால் உணவு ஊட்டி விடணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாங்க. அதில் தான் எதிர்பார்ப்பு எதுவும் இருக்காது. ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் வாழ்க்கையிலே ஒருத்தர் வந்தார். அவர் சுவாமி பிரேமானந்தர்னு பேர். அவருடைய சீடர்கள் ஒருத்தர் சுவாமி பிரேமானந்தர். அவர்கிட்ட பகவான் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் உடம்பு செல்லாம் படுத்திருக்கார், தொண்டை வலியெல்லாம். அப்போ சாப்பாடு கொடுக்குறார். இல்லை, எனக்கு சாப்பிட முடியலை, நான் மட்டுமா இந்த வாய்மொழி வழியாக மட்டுமா சாப்பிட்றேன், இந்த உலகத்தில் எல்லா வாய்களையும் என்ன சாப்பிட்றேன் அது எல்லாம் இங்கே தான் வருது அப்படி சொல்கிறார். அதாவது நான் சர்வத்திர, நான் எல்லா இடத்துலையும் நீக்கமர நிறைஞ்சிருக்கிற அதே ஆள் தான் இப்போது ராமகிருஷ்ணராக அவன் முன்னாடி உட்காந்துருக்கிறேன், இந்த வாயில் மட்டும்தான் சாப்பிடணும்னு நீ நினைக்காத அப்படின்னு சொன்னார். அப்போ பிரேமானந்தர் சொல்கிறார், அதெல்லாம் ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும், நான் கொடுக்குறத சாப்பிடுங்க. அங்கே என்னது? டிவோஷன், பக்தி. அங்கே எதுவும் எதிர்பார்ப்பு கிடையாது. ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர்கிட்ட இந்த பிரேமானந்தருக்கு எந்த எதிர்பார்ப்பும் கிடையாது. என்னுடைய பக்தியை ஏற்றுக்குங்க, நான் பக்தியோடு கொடுக்குறேன், ஏற்றுக்குங்க. அதுதான் வந்து தூய பக்தி. தூய பக்தியில் எந்த சூழ்நிலையிலையும் எதையும் எதிர்பார்க்காது. அதை ஞாபகம் வச்சுக்கணும். தூய பக்தி. ராமகிருஷ்ணர் மேலே ஒரு பாட்டு இருக்குது, தூய பக்தி வேண்டும் என்னை நீ தொடர்ந்து காக்க வேண்டும், ராமகிருஷ்ண குருதேவா ராமகிருஷ்ண குருநாதா. பஜனை புக்கில் இருக்கு, படிங்க. அதில் வரிசையாக வர அகந்தை அகல வேண்டும், வாழ்வில் அச்சம் அகல வேண்டும், தொடர்ந்து அதை வரிசையாக ஒவ்வொரு குவாலிட்டியாக சொல்லிக்கிட்டே வருவார். அதில் ஒன்று தூய பக்தி வேண்டும், என்னை நீ தொடர்ந்து காக்க வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லுவார். அப்போ தூய பக்தி கிடைக்கிறது ரொம்ப கடினம். பகவான் சொல்லுவார், ஸ்ரீராமகிருஷ்ணன் சொல்லுவார், முக்தி கூட கொடுத்துருவேன், ஆனால் தூய பக்திங்கிறது அவ்வளவு கடினமான விஷயம். அப்போ தூய பக்தி நமக்கு வரணும், தூய பக்தியோடு எல்லாத்தையும் செய்யணும் அப்படின்னு நமக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்குறாங்க. ஸோ இன்றைக்கு படித்தது 4 ஸ்லோகங்கள். ஸ்லோகா நம்பர் 10, 11, 12, 13 4 ஸ்லோகம் படிச்சிருக்கிறோம். இந்த 4 ஸ்லோகத்தில் என்ன முக்கியமாக சொல்ல வருது அப்படின்னா, நிச்சல புத்தியோடு படிக்கணும். பக்தியோடு படிக்கும் பொழுது நம்மளால் எவ்வளோ முடியுமோ, 18 அத்தியாயம் முடியுமா சரி, இல்லையா பாதி படிக்க முடியுமா அதுவும் சரி, இல்லை அதிலே பாதி படிக்க முடியுமா சரி, அதுவும் முடியலையா அட்லீஸ்ட் தினசரி ஒரு சாப்டராவது நம்ம வந்து படிக்கும் பொழுது நம்ம மேலான பரம்பதம் அந்த நிலை நமக்கு கிடைக்கும்னு சொல்லி முடிக்கிறாங்க. மீதி இருக்கிற ஸ்லோகங்கள் அடுத்த வாரம் பார்ப்போம். ஆனால் அடுத்த வாரம் என்ன வருது, கிளாஸ் வச்சுக்கலாமா வேண்டாமா? வேண்டாமா? அவங்க சொல்லிட்டாங்க வேணான்னு சொல்லிட்டாங்க. சரி, அடுத்த வாரம் கிளாஸ் வேண்டாம். அடுத்த வாரம் ஏன்னா டிராஃபிக், இன்றைக்கே பல பேர் வந்து ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு தான் வந்திருப்பீங்க, டிராஃபிக்கெல்லாம் இருக்குது. இன்னொன்று தீபாவளிக்கு முதல் நாள் அப்படிங்கிறனால வீடுகள் எல்லாருக்கும் உங்களுக்கு வேலைகள் இருக்கும். அதனால் இங்கே கான்சன்ட்ரேஷன் பண்ணி நீங்கள் உட்கார மாட்டீங்க. வந்தாலும் கூட மனசெல்லாம் அங்கே தான் இருக்கும், பலகாரம் பண்ணணுமே மற்ற வேலை செய்யணுமேனு இருக்கும். அதனால் நம்மளே லீவ் விட்டுருவோம். ஸோ அடுத்த வாரம் பகவத்கீதை வகுப்பு இல்லை, ஆனால் அதுக்கடுத்த வாரம் வந்துடணும். அப்படியே ரெஸ்ட் எடுத்துடக்கூடாது. அதுக்கடுத்த வாரம் 26 அது கிளாஸ் வந்து இருக்குது. சரி, அடுத்த வாரம் தீபாவளி வருது. தீபாவளியை பற்றி சில விஷயங்கள் இன்றைக்கி பார்ப்போம்.
தீபாவளினாலே நமக்கு என்ன ஞாபகத்துக்கு வரும்? நமக்கு தீபாவளினாலே நமக்கு முதல்ல ஞாபகத்துக்கு வர்றது பட்டாசு வெடிக்கணும். நம்ம நிறைய பட்டாசுலாம் வெடித்து டமால் டுமின்னு போட்டு வெடித்து எல்லாரையும் பயமுறுத்துவோம் இல்லையா? பட்டாசு வெடிக்கிறது முதல், அது ஒரு விஷயம். அப்புறம் என்ன செய்வோம்? புது ட்ரெஸ் எல்லாம் போட்டுக்குவோம். சுவாமி, இதெல்லாமா கேட்டுட்ருப்பீங்க நீங்கள்? புது ட்ரெஸ் எல்லாம் போட்டுக்குவோம். நாங்கள் இப்போவே ஜவுளி கடையில் போயிட்டு நிறைய ட்ரெஸ் எல்லாம் எடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டோம். புது ட்ரெஸ்லாம் போட்டுக்குவோம். அப்புறம் என்ன செய்வோம்? அதை முதல்ல சொல்லுவீங்கன்னு பார்த்தேன். அவங்க சொல்லிட்டாங்க கங்கா ஸ்நானம் பண்ணணும். இப்போ நம்ம பகவத்கீதை படிக்கும்பொழுது ஸ்லோகா நம்பர் 12 பார்த்தோம். கங்கா ஸ்நான ஃபலம் லபேத்துன்னு பார்த்தோம். கங்கா ஸ்நானம் பண்ணுவோம். அப்புறம் கோயிலுக்கு போவோம், விளக்குகள் ஏற்றுவோம். சூப்பர். விளக்கு ஏற்றி வைப்போம். நிறைய பக்ஷணங்கள்லாம் வீட்டில் ஸ்வீட்லாம் செஞ்சு நம்ம சுவாமிக்கு படைப்போம், நம்மளும் சாப்பிடுவோம், மற்ற எல்லாருக்கும் பகிர்ந்து கொடுப்போம். இதெல்லாம் தீபாவளி அன்றைக்கி செய்யக்கூடியது, காலங்காலமாக இருக்கிறது. இந்த தீபாவளி பண்டிகை மட்டும்தான் இந்தியாவில் மட்டும் கிடையாது, உலகில் எங்கே எந்த மூலையில் இருக்கக்கூடிய மக்களும் இதை கொண்டாடுவாங்க. வேறு ஏதாவது ஒரு ரீசன் இருக்குது அவங்க கொண்டாடுறதுக்கு. அப்படி தீபாவளி பண்டிகையை ஏதோ ஒரு வழியில் அவங்களும் இந்த பண்டிகையை கொண்டாடிட்டு இருக்காங்க. இந்தியாவில் எல்லா மாநிலங்களையும் கொண்டாடக்கூடிய ஒரு முக்கியமான ஒரு செலிப்ரேஷன் இந்த தீபாவளி. இந்த தீபாவளி மூலமாக தீபாவளிக்கு ஒரு புராதனமாக ஒரு கதை சொல்லியிருக்காங்க. என்ன கதை சொல்லியிருக்காங்க? நரகாசுரனை அழிச்ச நாள் அப்படின்னு. இந்த நரகாசுரன் நல்லவனாக தான் இருந்தான். ஆரம்பத்தில் நல்லவனாக தான் இருந்தான். நான் உட்காந்து என்ன பண்ணான்? சிவபெருமானை நோக்கி தியானம் பண்ணான். பகவானை நோக்கி நிறைய மெடிடேஷன் பண்ணான், தியானம் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கான். யாரெல்லாம் தியானம் பண்ணுறாங்களோ, யாரெல்லாம் தவம் செய்கிறாங்களோ பகவான் நிச்சயமாக வருவார். அவர்கள் என்ன வேணும்னு கேட்பார். அதே மாதிரி பகவான் கேட்டார், உனக்கு என்ன வேணும்? எதுக்காக இவ்வளோ கடும் தவம் செய்தியே? உனக்கு என்ன வேணும்? எனக்கு யாராலையும் எனக்கு மரணம் வரக்கூடாது. என்ன கேட்குறான்? மரணமே வரக்கூடாது. அப்படியே வந்தாலும் என்னுடைய தாயினால் தான், என்னுடைய தாயார் தான் என்னை கொல்லணும். எந்த தாயாவது குழந்தைய கொல்லுவாங்களா? கொல்ல மாட்டாங்க. அந்த நம்பிக்கையில் அவன் கேட்குறான், என்னுடைய தாய் தான் என்னை கொல்லணும் அப்படிங்க. அப்படியா தந்தேன் அப்படின்ட்டார் பகவான். அவருக்கு தெரியும் எப்படி அதை டீல் பண்ணணும். அப்போ நல்லவனாக இருந்தான், நல்ல தியானம் பண்ணான். ஆனால் அந்த வரம் கிடைச்சதுக்கப்புறமா என்ன ஆச்சு? அதை சரியாக பயன்படுத்த தெரியலை. அதெல்லாம் பிரச்சனை. யாரெல்லாம் ஸ்டடி மைண்டோடு இருக்கிறாங்களோ அவர்கள் இதை சரியாக பயன்படுத்துவாங்க. திடீர்னு ஒருத்தர்கிட்ட தகுதி இல்லாதவர்கிட்ட ஒரு பெரிய பொறுப்பை கொடுத்துட்டோம்னா என்ன நடக்கும்னா இதுதான் நடக்கும். அதுக்குரிய தகுதி அந்த பொறுப்பு இல்லாதவர்கிட்ட ஒரு பெரிய பொறுப்பை கொடுத்துட்டோம்னா அது தலைக்கு அவரால் என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியாது. அப்போ என்ன பண்ணிடுவார்? எல்லாம் எடுத்தேன் கவிழ்த்தேன்னு முடிச்சிடுவார். அதுதான் இங்கே நடந்திருக்கு நரகாசுரன் வழியில். மிகப்பெரிய வரம் வாங்கிட்டான், அடுத்து என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியலை, நல்ல விதமாக செய்யுங்கிறத நல்ல புத்தி வேலை செய்யலை, கெட்ட புத்தி வந்துச்சு, எல்லாமே கெட்ட செயல்களாக செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கிறான். ஒரு காலகட்டத்தில் ரொம்ப அட்டுழியம் பண்ணுறான். மக்கள் எல்லாம் சேர்ந்து முறையிடுறாங்க. பகவான்கிட்ட போய் சொல்கிறாங்க. ஸ்ரீகிருஷ்ணரே நேரடியாக வர்றார், இந்த அசுரனை வதம் செய்யணும்னு வர்றார். கூடவே சத்யபாமாவும் வர்றாங்க. சத்யபாமா யார்? பூமாதேவியின் அம்சம். சத்யபாமாவும் வர்றாங்க. போர் நடக்குது. நரகாசுரனுக்கும் யாருக்கும்? ஸ்ரீகிருஷ்ணருக்கும் போர் நடக்குது. ஒரு கட்டத்தில் ஸ்ரீகிருஷ்ணர் மயங்கி விழுகிறார். அப்போ சத்யபாமா எழுந்து நின்று போர் செய்கிறாங்க. அப்போ நரகாசுரனை தன் தாய் அவள் கையால் என்ன பண்ணுறான்? வதம் செய்கிறாங்க. வதம் செஞ்சு இந்த கதையெல்லாம் அவங்க எல்லாருக்கும் தெரியும். அப்போ அந்த சத்யபாமா ஸ்ரீகிருஷ்ணர்கிட்ட வேண்டிக்கிறாங்க. இவன் ரொம்ப தொந்தரவு கொடுத்தான் அந்த உலக மக்களுக்கு, இன்னைக்கு ஒழிஞ்சான் இவன் போனதுனால மக்கள்லாம் சந்தோஷமாக இருக்கிறாங்க, இதை எல்லோரும் செலிப்ரேட் பண்ணட்டும், இனி வரும் காலங்களில் இவன் பேர் சொல்லி எல்லோரும் செலிப்ரேட் பண்ணட்டும் சொல்லிட்டு அன்னையிலேருந்து அந்த தீபாவளி அப்படிங்கிற ஒரு செலிப்ரேஷனாக வந்திருக்கு அப்படிங்கிறத பார்க்குறோம். ஸோ நரகாசுரனை பகவான் வதம் செய்தது தீபாவளி நாள் ஒரு விஷயம். அடுத்தது ராமர் 14 வருஷம் வனவாசம் முடிச்சுட்டு
திரும்பவும் அயோத்திக்கு வர்றார். வரும் பொழுது ராமரை வரவேற்பதற்காக மக்கள் எல்லாம் என்ன பண்ணாங்க, தீபங்கள் ஏற்றி வச்சு அவரை வரவேற்றாங்க. அந்த நாளும் இந்த தீபாவளி நாளில் தான் நடந்தது அப்படின்னு நம்முடைய செய்திகள் சொல்லுது. அது ஒரு முக்கியமான நாள். இன்னொரு முக்கியமானது, இந்த நம்முடைய பித்ருக்கள்லாம் மகாலய பட்சத்துக்கு வர்றாங்க. வந்து அந்த பூஜையிலலாம் கலந்துக்கிறாங்க. முடிச்சுட்டு அவங்க திரும்பி ரிட்டர்ன் போகிற நாள் இந்த தீபாவளி நாள். அவங்கெல்லாம் சந்தோஷமாக போயிட்டு வரணும், அவங்கெல்லாம் நிம்மதியாக போயிட்டு வரணும்னு சொல்லிட்டு தீபங்கள்லாம் ஏற்றி அவர்களை வழிபடக்கூடிய நாள் வந்து இந்த தீபாவளி நாள். மகாலய பட்சத்துக்கு வந்த பித்திருக்கள் இப்போ என்ன பண்ணுறாங்க, ரிட்டன் அவங்க வந்து பித்ருலோகத்துக்கு போகிறாங்க அப்படிங்கிற ஒரு ஐதீகமும் இருக்குது. ஸோ இவ்வளோ விஷயங்கள் இருக்கிறது. சரி, ஒருத்தவங்க சொன்னாங்க கங்கா ஸ்நானம் பண்ணணும், தீபாவளி அன்னைக்கு 3 ஸ்நானம் பண்ணணும் அப்படின்னு பெரியவங்க சொல்லியிருக்கிறாங்க. என்ன சாமி, ஒரு நேரம் குளிக்கிறதுக்குலே பெரும்பாடாக இருக்குது, நீங்கள் 3 தடவை குளிக்க சொல்கிறீங்களே, அதனால் அது 3 தடவை குளிக்கிறது? முதல்ல என்னது, கங்கா ஸ்நானம். கங்கா ஸ்நானம் காலையில் எழுந்தவுடனே சூரியன் வர்றதுக்கு முன்னாடியே என்ன பண்ணுறோம், நல்லெண்ணெய் தேய்ச்சி சுடு தண்ணீரில், அதாவது வெந்நீரில் நம்ம குளிக்கிறோம். அந்த வெந்நீரில் கங்கா தேவி வந்து எழுந்தருள்கிறாள் அப்படிங்கிறது, அந்த நல்லெண்ணெயில் மகாலட்சுமி இருக்கிறாங்கன்னு அர்த்தம். ஸோ மகாலட்சுமியும் கங்காதேவியும் வர்றாங்க, அதனால் அது கங்கா ஸ்நானம் பேர். எல்லோரும் காலையில் என்ன கேட்பாங்க, ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் கேட்டுக்கிறதே கங்கா ஸ்நானம் ஆச்சா, கங்கா ஸ்நானம் செய்தீர்களா அப்படின்னு கேட்பாங்க. இது முதல் ஸ்நானம். அடுத்தது என்னது அப்படின்னா குளிர்ந்த நீரில் குளிக்கிறது. அடுத்தது என்னது, சாதாரண குளிர்ந்த நீரில் குளிக்கிறது. அது வந்து துலா ஸ்நானம்னு பேர். முதல் என்னது, கங்கா ஸ்நானம். ரெண்டாவது துலா ஸ்நானம். மூணாவது ஒரு ஸ்நானம் இருக்குது. அது என்னது சாமி மூணாவது ஸ்நானம் அப்படின்னா, கோவிந்தேதி சதா ஸ்நானம். கோவிந்தேதி சதா ஸ்நானம், கோவிந்தேதி சதா ஜபஹ, கோவிந்தேதி சதா தியானம், சதா கோவிந்த கீர்த்தனம். அதுதான் மூணாவது ஸ்நானம். எப்போதும் நாம ஜபம் சொல்லணும், நாம ஸ்மரணம் இருக்கணும். பகவான் நாமத்தை சொல்லி 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 நாக்கு தடிச்சு போயிடணுமா, நாக்கு தடிச்சு போயிடணும். எப்படி தடிக்கணுமா, பகவான் நாம சொல்லி சொல்லி நாக்கு தடிச்சு போகணும். இப்படி பகவான் நாமத்தை சொல்கிறது நாம ஸ்மரணம். தீபாவளி அன்னைக்கு செய்ய வேண்டிய முக்கியமானது அந்த 2 ஸ்நானத்து கூடவே இந்த 3வது ஸ்நானத்தையும் சொல்லணும், செய்யணும். என்ன பண்ணணும், எவ்வளவு முடியுமோ அன்னைக்கு உட்கார்ந்து என்ன பண்ணணும், இறைவனுடைய நாமத்தை சொல்லணும். நமக்கு எந்த தெய்வம் பிடிக்குமோ அந்த தெய்வத்தினுடைய நாமத்தை ஒருமுகப்பட்ட மனசோட நிச்சல புத்தியோடு உட்கார்ந்து எவ்வளவு முடியுமோ அந்த நாமத்தை சொல்கிறது 3வது ஸ்நானம். அப்போ 3 ஸ்நானத்தையும் நீங்கள் எல்லாரும் செய்யணும். ஞாபகம் வச்சுக்கணும், தீபாவளி வரும் பொழுது நிறைய பக்ஷணங்கள் சாப்பிட்றது மட்டும் தீபாவளி கிடையாது, நிறைய பட்டாசு போடுறது மட்டும் தீபாவளி கிடையாது, இதையும் சேர்த்து செய்யணும். அப்போ இறைவனுடைய நாமத்தை சதா சொல்லிக்கிட்டே இருக்கணும் அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க. அப்படி சொன்னால் என்ன நடக்கும் அப்படின்னா, முதல் 2 ஸ்நானம் உடல் தூய்மைக்காக, 3வது ஸ்நானம் மன தூய்மைக்காக. மனதில் உள்ள அழுக்குகளை போகணும் அப்படின்னா நாமஸ்மரணம் செய்யணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இந்த தீபாவளி நாளில் இன்னொரு நிகழ்ச்சி நடந்தது. மகாவீரர்னு சொல்லிட்டு சமண சமயத்தை தோற்றுவித்தார். அவர் வந்து முக்தி அடைந்த நாளும் இந்த தீபாவளி நாளில். அதனால் சமண சமயத்தை சேர்ந்தவர்கள் எல்லாரும் இந்த தீபாவளி அவர்களும் கொண்டாடுகிறார்கள். பௌத்த மதத்தை சேர்ந்தவர்கள், புத்தரை வழிபடுவர்கள், அவர்களும் வந்து இந்த தீபாவளியை கொண்டாடுறாங்க. இப்போ ஜப்பான் நாட்டில் பார்த்தீங்கன்னா அவர்களும் வந்து இந்த தீபாவளி வந்து பித்ருக்களுடைய அவங்களோட ஆசீர்வாதத்துக்காக கொண்டாடுறாங்க. எந்த நாட்டுக்கு போங்க, சைனாவுக்கு போங்க, ஜப்பானுக்கு போங்க, எல்லா நாடுகளையும் ஏதோ ஒரு ஃபார்மில் இந்த தீபாவளியை அவங்க கொண்டாடுறாங்க, விளக்கேற்றி தீபாவளியை கொண்டாடுறாங்க அப்படின்னு பார்க்குறோம். நம்முடைய வேதங்களில் ஆரம்பத்திலே சொல்லிட்டாங்க, அசத்தோமா சத்கமய, தமசோமா ஜோதிர்கமய, மிருத்யோர்மா அமிர்தங்கமய. தமசோமா ஜோதிர்கமய. தீபாவளி நீங்கள் விளக்கு ஏற்றும் பொழுது என்ன பண்ணணும், ஞாபகத்துக்கு வரணும், அம்மா நான் விளக்கை ஏற்றேன், இந்த அறையில் வந்து இருந்த இருட்டு காணாமல் போயிடுச்சு, அது மாதிரி என் மனதில் இருக்கக்கூடிய இருட்டு அஞ்ஞானம் விலகணும்
அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கணும். தமசோமா ஜோதிர்கமய அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஸோ நரகாசுரன் வரலாறு இருக்குது, எவ்வளோ பெருமைகள் கொண்டது இந்த தீபாவளி. இதை ஞாபகம் வச்சு செய்யணும். இப்போ நரகாசுரனை பகவான் அழித்தார், அது நமக்கு கதை தெரியும். நாம் யார் அழிக்க போகிறோம்? இந்த தீபாவளி நாளில் நாம் யார் அழிக்க போகிறோம்? நமக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய எதிர்மறை சிந்தனைகள், நமக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய எதிர்மறை சிந்தனைகளை அழிக்கணும். கீதா பகவத் சுவாமி சொல்லியிருக்கார், ஒரு சாப்டராவது படித்தா படிக்கணும்னு சொல்லியிருக்கார் அப்படின்னு ஒரு புக் எடுத்து வைப்போம். ஒரு மனசு என்ன சொல்லும்? நாளைக்கு பார்த்துக்குவோம், இந்த வேலையை முதல்ல முடி, நாளைக்கு பார்த்துக்குவோம். அதுக்கு பேர் தான் எதிர்மறை சிந்தனை. அப்போ விடக்கூடாது. ஒரு தொடர்ந்த போராட்டம் பண்ணி, இல்லை நான் செய்துவேன், இதை செய்துட்டு தான் அடுத்தது வேலை, அப்படி ட்ரைனிங் பண்ணிட்டோம்னா, மனசை நல்லா ட்ரைனிங் பண்ணிட்டோம்னா அப்புறம் கொஞ்ச நாள் கழித்து எந்த டிஸ்டர்பன்ஸும் வராது, ப்ராக்டிஸ் ஆகிடும். அப்போ எதிர்மறை சிந்தனைகள் பர்டிகுலராக நல்ல காரியம் எப்போ நம்ம செய்கிறோமோ அப்போ தான் 1008 தடங்கள் வரும், 1008 பிரச்சனைகள் வரும். அதை எல்லாத்தையும் சமாளித்து நல்ல காரியங்களை தொடர்ந்து செய்யணும் அப்படிங்கிறது. நமக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய தேவையற்ற சிந்தனைகளை ஒழிக்கிறது தான் தீபாவளி. தீபாவளினா நரகாசுரன் மட்டும் அழிச்சிட்டு போனது மட்டும் கிடையாது, நமக்குள்ளேயும் அசுரர்கள் இருக்கிறாங்க, அந்த அசுரர்களையும் நாம் ஒழிக்கணும். ஸோ கங்கா ஸ்நானம் பண்ணும் பொழுது கங்கை யமுனே செய்வ கோதாவரி சரஸ்வதி நர்மதே சிந்து காவேரி ஜலே அஸ்மின் சந்நிதின் குரு. தண்ணி என்ன பண்ணுங்கன்னா, நம்ம வீட்டில் தான் இப்போ கங்கா ஸ்நானம்னா கங்கையில் போய் காலையில் போய் குளிச்சுட்டு தீபாவளி கொண்டாட முடியாது. கங்கையே நம்ம வீட்டுக்கு வருவாங்க. என்ன பண்ணணும்? நம்ம வீட்டில் இருக்கக்கூடிய தண்ணியிலே கையை வச்சுக்கிட்டு இந்த மந்திரத்தை சொன்னோம்னா அந்த எல்லா புண்ணிய நதிகளும் அந்த நம்ம வீட்டில் இருக்கக்கூடிய தண்ணீரில் எழுந்துடுறாங்க. அதுக்கப்புறமா கங்கா ஸ்நானம் பண்ணுறோம். எல்லோரும் ஆனந்தமாக தீபாவளியை கொண்டாடுங்க. உறவுகளை போய் பாருங்கள். முக்கியமானது என்னது? நம்முடைய உறவுகள். உங்கள் வீட்டுக்கு பக்கத்து வீட்டில் இருக்கிறவங்க ரொம்ப முக்கியமானது. பல வீடுகளில் பல நேரங்களில் இப்போ பக்கத்து வீட்டில் யார் இருக்கான்னு தெரியாது, அப்படியெல்லாம் உலகம் போயிட்டுருக்குது. அப்படி இருக்கக்கூடாது. பக்கத்து வீட்டில் இருக்கவங்க, உங்கள் தெருவில் இருக்கிறவங்க எல்லாரோடையும் ஒரு இணக்கமான ஒரு சூழ்நிலை இருக்கணும், ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் உதவிக்கணும். இதெல்லாம் சொல்லி கொடுக்கறது இந்த பண்டிகை. அதனால் இந்த பண்டிகை நாளில் நீங்கள் எல்லோரும் ஆனந்தமாக அந்த தீபாவளியை கொண்டாடுங்க, சந்தோஷமாக கொண்டாடிட்டு வாங்க. அடுத்த 26 தீபாவளிக்கு அதுக்கடுத்த வாரம் கிளாஸ் இருக்குது. எல்லோருக்கும் தீபாவளி நல் வாழ்த்துக்கள். ஓம் சாந்தி சாந்தி சாந்தி. ஹரி ஓம் தத்சத். ஸ்ரீராமகிருஷ்ணார்ப்பணமஸ்து.